ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। परमेश्वर आप सब ਨੂੰ आशीष करे। प्रियो आओ अज परमेश्वर ने सानू फिर अवसर दिता है कि इस वीडियो के दोबारा असीं परमेश्वर के वचन को देख सकीए, सुन सकीए, समझ सकीए। सो साडा टॉपिक सी, साडा विषय सी परमेश्वर के बारे। असीं इस नूं अगे वधाने हैं। अज असीं देखांगे जिस परमेश्वर की असीं ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वो परमेश्वर तुलना तो रहित है। जिस तरह तुसीं स्क्रीन पर देख रहे हो, तुलना तो रहित परमेश्वर। तुलना तो रहित भाव जिस शख्सियत की तुलना करन लग्या भी 100 बार सोचना पैंदा होवे, उसनूं कहते हैं तुलना तो रहित। ये शख्सियत है पवित्र बाइबल का परमेश्वर यहोवा। पर असीं पवित्र बाइबल के अनुसार देख रहे हैं परमेश्वर नूं। और की लिखा है, प्यारे मित्रों, असीं परमेश्वर की गल करते हैं, उसकी उदाहरणा तो बहुत सारी चीज़ों नाल कर सकते हाँ, पर ध्यान रखने की गल यह है कि वो उदाहरण केवल उदाहरण है, ना कि सच्चा परमेश्वर। प्रियो इस गल को समझना है। असी परमेश्वर की उदाहरण कई गलों के नाल देख सकते हैं, उसकी तुलना कई चीज़ों के नाल कर सकते हैं, परंतु हकीकत के तौर पर वो परमेश्वर नहीं होंगे। मिसाल तौर पर असी पानी लेने कि पानी के विच जिंदगी है, परंतु पानी परमेश्वर नहीं है। अग की जरूरत है, परंतु अग परमेश्वर नहीं है। इसी तरह असीं प्रियो याद रखना है कि ये केवल उदाहरण लितियां जांदियां, क्योंकि इंसान इसनूं चंगे तरीके नाल समझदा है। साडे शरीर नूं जिउंदे रहने लई पानी की जरूरत है, अग की सानूं इसलिए जरूरत है क्योंकि साडी रोज़मर्रा की जिंदगी जिहड़ी आ, खाना पकाना जिहड़ा वो अग दे नाल मुहैया हुंदा वा। सो इसलिए प्रियो केवल उदाहरण नहीं, परमेश्वर नहीं हैगा वा, सिर्फ परमेश्वर नूं समझण दे लई। इसलिए लिखा है, प्यारे मित्रों, असीं परमेश्वर की गल करदे हां, उसकी उदाहरणा तो बहुत सारी चीज़ों नाल कर सकते हाँ, पर ध्यान रखने की गल यह है कि वो उदाहरण केवल उदाहरण है, ना कि सच्चा परमेश्वर। अगे पवित्र बाइबल विच परमेश्वर आप इंसान को अपने बारे आखदा है कि तुसी मेरी तुलना किस चीज़ नाल करोगे। हम पवित्र बाइबल सानू की दसदी है, पवित्र बाइबल विच परमेश्वर अपने नबी के द्वारा लोगों को पुछदा है कि तुसी मेरी तुलना किहदे नाल करदे हो, तुसी मैनूं किहदे वर्गा दसदे हो। आओ इसनूं असीं अज एक नज़र होर देखांगे। प्रिय, जो असीं बाइबल की किताब दूसरा सैमुएल उहदी 7 अध्याय उहदी 22 आयत मैनूं पढ़ते हाँ, तो लिखा है, राजा दाऊद आखदा है, हे परमेश्वर, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तू बड़ा है, क्यों जो कोई तेरे समान तेरे वर्गा नहीं है। प्रियो, राजा दाऊद ने भी इस गल का भेत पाया और इस गल को समझिया कि परमेश्वर वर्गा कोई भी नहीं है। तुसीं जदों राजा दाऊद की कहानी ते वार्ता को समझोगे तो तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल समझ लगेगी कि किस तरह परमेश्वर ने एक चरवाहे नूं, किस तरह एक परमेश्वर ने एक बालक नूं जो अपने घर विचों गिनिया भी नहीं गया, जब राजे के लिए अभिषेक होना सी, उहदा प्यो अपने बाकी पुत्रां नूं तां लै गया, पर दाऊद नूं नहीं लैके गया। सो दाऊद जानता है उस दुख ते उस व्याकुलता नूं जो उसनूं सहनी पई। इसलिए वो आखदा है कि मेरे परमेश्वर ने मैनूं रूढ़ी तो चक के पतवंतां दे विच खड़ा किया है, आदर मान दिता है। इसलिए प्रियो वो इस गल नूं याद रखता है अते बयान करता है अते आखदा है, जब परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करता है उहदे अगले समय के लिए, तो वह परमेश्वर की बाणी नूं सुन के आखदा है, सचमुच यहोवा वर्गा होर कोई है नहीं, उहदे समान कोई परमेश्वर नहीं है, उहदे वर्गा असीं जाने उहदी तुलना किते भी कर नहीं सकते। जबूरां विच फिर दाऊद की आखदा है, जब असीं जबूर उहदा 86 उहदी 8 पढ़ते हैं, लिखा है, देवतियां विच तेरे तुल कोई भी नहीं। प्रियो, बाइबल दसदी है देवते भी परमेश्वर के समान नहीं है, इसी तुलना देवतियां दे नाल भी परमेश्वर की नहीं कर सकते। ये अलग सब्जैक्ट है कि बाइबल देवतियां बारे की आखदी है, किन्हां नूं देवते आखदे, फिर कभी किसी होर विषय में सीखांगे। परंतु असीं ये देख रहे हैं कि असीं परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर है वो तुलना तो रहित है। आओ असीं हुण जिस वचन उत्ते ज़्यादा गौर करना है, जिसनूं असीं हुण पढ़ना है, यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उहदी 12 आयत असीं पढ़ना शुरू करांगे। देखो इत्थे परमेश्वर के बारे की लिखिया होया है, किहने अपनी चूलियां दे विच पानी नूं मिनिया, अपनी गिट्ठां दे नाल आकाश नापिया, धरती की धूड़ नूं टोपे विच भरिया, पहाड़ां नूं तकड़ी विच तोलिया अते टिब्बियां ते छाबियां नूं उन्हें तोल के रखिया है। सो परमेश्वर इत्थे परमेश्वर की महानता, उहदे सर्वशक्तिमान होने की गल हो रही है। यानी जिहड़ा परमेश्वर है वो इदां दा वा कि परमेश्वर जिहड़ा वा वो संसार के सारे पानी नूं अपनी बुक दे विच, अपनी चूलियां दे विच रख लैंदा वा।
ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਪ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਗਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰ ਕੀ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਸੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਾਪ ਲਿਆ ਵਾ। ਕੌਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਨੰਬਰ 14, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਕੌਮਾਂ ਡੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਜਿਹੀ ਗਿਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, 16 ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਲਬਾਨੋਨ ਬਾਲਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਲਬਾਨੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੜਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਥੋੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। 17 ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨੇਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਗਿਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 18 ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਯੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗੇ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਮੂਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਰਤ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਮੜਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਭੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਤਰ ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ। 21 ਐਤ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਦਰਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਿਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਹਜੇ ਲਾਏ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਹਜੇ ਬੀਜੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੜ ਹੀ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋ ਵਾਂਗ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ, ਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 25 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਹਾਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਢੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਚੁਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਬਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਬਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਧਨ ਹੈ, ਅਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ।